ओम शांति 1/12/2024 अव्यक्त बापदादांकर मुरली पुनरावृत्ति है 18/1/2003 हेडिंग लाइन अच्छी ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्त को समर्थ कर। आज बाबा कहते हेडिंग रे ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्त को समर्थ कर। विस्तार आज चारिआडर सर्वस्नेही पिलामानकर स्नेहरे मीठा मीठा स्मृतिर भिन्न भिन्न भाषा एवं स्नेहरूपी मोतीर मालागुड़िक अमृत बेला पूर्वरु ही बापदादांक निकटरे पहुँची जाइछि। पिलामानकर स्नेह बापदादांकु मध्य स्नेहर सागर रे समाहित करि देइछि। बापदादा देखुछंती प्रत्येक पिलांक भितरे स्नेहर शक्ति अतुट रहिछि एवं एही स्नेहर शक्ति प्रत्येक संतान को सहज जोगी करि देइछि। स्नेह आधार रे सबु प्रकार आकर्षण ठारू उपराम होई आगकु आगकु बढ़ी चलीछंती। एभली कौनसी गोटिए भी संतान को देखि पारु नाहंती जहाकू बापदादांक द्वारा बा विशेष आत्मा मानक द्वारा न्यारा प्यारा अर्थात विशेष स्नेहर अनुभूति होई नाही। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार ब्राह्मण जीवनर आदिकाल स्नेहर शक्ति द्वारा ही आरंभ होईछि। ब्राह्मण जन्मर एही स्नेहर शक्ति वरदान होई सेमानकु आगकु आगकु बढ़ाई चलीछि। तेणु आजिर दिनटी विशेष करी बाबांक पाई एवं पिलामानंक पाई स्नेहर दिन अटे। समस्ते निज निज अंतरे स्नेहरूपी मोतीर अनेक गुड़िए माला बापदादांकु पिंधाई देइछंती। आजिर दिन रे अन्य सबु शक्ति गुड़िक सुप्त अवस्थारे रहिछि किंतु स्नेहर शक्ति जाग्रत रहिछि। बापदादा मध्य पिलामानकर स्नेहर सागर रे लवलीन होई जाइछंती अर्थात मग्न होई जाइछंती। तेबे आजिर दिन को तुमे माने स्मृति दिवस कहूछ किंतु एही स्मृति दिवस केवल ब्रह्मा बाबांकर स्मृति दिवस नुहे बरं बापदादा कहउछंती जे आजी सहित सबुदिन पाई एही कथा मने रहू जे ब्राह्मण जन्म नेबार आरंभरू आजी पर्यंत बापदादा आमको कौन कौन सबू मने पकाई देइछंती। एबे सेही सबू मने पकाई देइछंती। एबे सेही सबू स्मृति रूपी माला गुड़ी को मने पकाओ देखिब एहा बहुत बड़ माला होई जीव। तेबे सबुठारू प्रथमे समस्त को केउ स्मृति मिलिछि कौन प्रथम पाठटी मने अछि तो मु किए एही स्मृति ही तुम मानकु नुआ जन्म देइछि। तुमर स्मृति को दृष्टि को तथा मनोवृत्ति को परिवर्तन करि देइछि। एही भली स्मृति गुड़िक मने पड़िबा मात्र के आत्मिक खुशीर झलक तुम मानकर नयन रे एवं मुखमंडल रे चमकी जाउछि। तुमे माने एठारे स्मृति गुड़ी को मने पकाउछ एवं भक्त माने केवल माला जप करुछंती। तेबे सेगुड़िक मध्यरु गोटिए भी स्मृति अमृत बेला ठारू आरंभ करी कर्मयोगी हेबा समय मध्य जदि बारंबार स्मृति रे आसीब तेबे सेही स्मृति तुम मानकु समर्थ स्वरूप करिदेब। काहेकि ना तुमर स्मृति जेपरी होई थाए सेही अनुसारे समर्थि मध्य स्वतः आसी थाए। सेथिपाई आजिर दिन को स्मृतिर दिवस सहित समर्थ दिवस मध्य कहूछ। ब्रह्मा बाबा सम्मुख को आसीबा मात्रके तांकर दृष्टि पड़िबा मात्रके आत्मा मानक भितरे समर्थि आसी जाई थाए। यह तो समस्ते अनुभव करिछ कौन ठीक कथा ना। चाहे साकार रूप रे देखि थाओ बा अव्यक्त रूप रे पालना रे पालित हेबा सहित अव्यक्त स्थितिर अनुभव मध्य करुथाओ किंतु गोटिए सेकेंड रे मन भितरे बाप दादा शब्द उच्चारण करिबा मात्रके आपे आपे समर्थि आसी जाई थाए।
ସେଥିପାଇଁ ହେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ନିଜର ସମର୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କର। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ତ ଅଛି ନା? ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ତ ଅଛି ନା? ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଇବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏଭଳି କମାଲ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହିଲେ ଏଭଳି କମାଲ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାଃ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନେ ବାଃ। ତେବେ ସବୁ ଜୋନ୍ବାଲା ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ନା? ପଞ୍ଜାବ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ ନା? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ତ ଦେଇଦିଅ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ନା? ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯେପରିକି ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ତୁମେମାନେ ତ ଅଟ ନା? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେ କୃପାଳୁ, ହେ ଦୟାଳୁ, ଆମକୁ ଦୟା କର, କୃପା କର, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଇବାର ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଶକ୍ତିମାନେ, ହେ ଦେବତାମାନେ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣ। ଡାକରା କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ? ପହଞ୍ଚୁଛି ନା? ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦିଜୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ତ ସବୁଦିନ ଅଟେ, ପୁଣି ବି ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ବସମର୍ଥିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚାହେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ଆଞ୍ଜୁଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ବି ଉଲଗଣା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବିନାଶର ତାରିଖ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ଆମେ କିଛି ତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିଥାନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ କେବଳ ଅହୋ ପ୍ରଭୁ କହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବାର ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ତ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପଛକେ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କର, କାରଣ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏହିଭଳି ରଖିଛ ନା? ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କେବଳ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଗରା ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ,
ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ଆସନ୍ତା ଶିବରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ତ ଦିଅ। ଜନ୍ମଦିନର ମୁଖ ମିଠା ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ଖୁସିର ମିଠେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଶିବରାତ୍ରି ରୂପରେ ପାଳନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ଆଗ ଧାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କର। ଅତି କମ୍ରେ ଏତିକି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶିବରାତ୍ରିର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ଆମର ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତବେଳା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିଶା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଉଭୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ବିଧି ହେଲା, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ତାହା ତ ଜାଣିଛ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଛି। ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇଲା ବାଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କ'ଣ ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା କରାଇବା ବେଳେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ବା ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ପଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମନେ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଅ। ତେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା। ଏହି ସ୍ମୃତି ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ତୁମମାନେ ତ ଦେଖୁଛ ନା? ସାରା ଡାଏରୀ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଦାକାଳର ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠ ମୁଁ କିଏ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦରକାର। ଚେକିଂ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଚେରୀ ଲଗାଇବା କଥା ଶୁଣିଛ ନା? ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲେ ନା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ଅଧୀନ କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ଅଧୀନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇନଥିଲେ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ନା? ତେଣୁ ସେତିକି ନ୍ୟାରା ସାକ୍ଷୀ ଅଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଭାବୁଥିବ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବି। ନା, ବହୁତ ସମୟର ଅଶରୀରପଣିଆର ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦରକାର। ତେବେ ଚାହେ ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମୟ କାହାର ବି କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଚାହେ ଯେତେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁନା କାହିଁକି,
ଏହି ଅଶରୀରପଣିଆର ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଳର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାପଦାଦା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକତା ସ୍ଥିତିର, ଅଶରୀରପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବାବା ନିରାକାର ଓ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଫରିସ୍ତା ରୂପକୁ ସାକାରେ ଦେଖିଛ। କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ, କଥା କହିବା ସମୟରେ, କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯେ ବାବା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଠାରୁ ଯେପରି ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଶରୀର ହେବା ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଅଶରୀର ହେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ନେଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ। ତେଣୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ବିସ୍ତାର ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କାହାର ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ହେବା। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। କ'ଣ ଏହା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ବାବା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେବେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବା। ଯେବେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାର ପାଖାପାଖି ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପକୁ ଆସ। ବାପଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଚାହେ ସଂକଳ୍ପରେ, ଚାହେ ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ନିଜର ମନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ ଏହିସବୁ ବିନାଶୀ କୂଳଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ରହି ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପତ୍ର ବହୁତ ମିଳିଛି ଏବଂ ମଧୁବନୀବାସୀଙ୍କର କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ତଥା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସହନ ଶକ୍ତିର କବଚ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯେତେ ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ, ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସର୍ବସମର୍ଥୀକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପରେ କରୁଥିବା ବହୁତ ପ୍ୟାରା ଏବଂ ନ୍ୟାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମାତା-ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ନିଶା ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେପରି ଦୂରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୂରଦେଶରୁ ଆସିଛୁ। ବାପଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ
ଅନେକ ଦେଶରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଦୀପମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସଉକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ 35-40 ଦେଶରୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ ଦାଦା କେବଳ 35 ଦେଶ ବାଲାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର 1 ହେଲା ବାଲା ଅଟ ନା? କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ହେବ ନା ନମ୍ବର ୱାର୍ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିବ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ହେବ ତ? ନମ୍ବର ୱାର୍ ନୁହେଁ ତ? ନମ୍ବର 1 ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ ୱିନ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ୱିନ୍ କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଟ ନା? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିଜୟୀ ଅଟ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିଅ ଯେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ସବୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋପାଳକ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଚାହେ ଯୁବକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବ ପତିଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସାଥୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ୱିଲ୍ ପାୱାର ମିଳିଥିଲା ନା? ତୁମକୁ ତ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବରଦାନ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ କିଛି କୁହ କି ନ କୁହ, ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ବି ହେଉଛି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହୋଇଛି, ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି। ଧାରଣା କମ୍ ଥାଉ କି ବେଶୀ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଈଶୁ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିନେଲା ନା? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ଶୋଇ ଶୋଇ ସହଜରେ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଆରାମ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷକ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସମୀପ ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷା କରିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏହି ଏକତା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ମଝିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଛ, ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ହେଲା ନିଜେ ବାବା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥୀରେ ରୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ କର। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ରସର ଅନୁଭବ କର। ତାହେଲେ ତୁମର ମେହନତ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଯଦି ମାୟାର ବହୁ ରୂପକୁ ପରଖି ନେବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଯଦି ମାୟାର ବହୁ ରୂପକୁ ପରଖି ନେବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।